નમસ્કાર, સુપર 20 ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારોની સાથે હું છું ડેનિયલ। શરૂઆત કરીશું નેશનલ ન્યૂઝથી। લોકસભામાં સંવિધાન સુધારા બિલ પાસ કરવામાં આવ્યું છે। આ બિલ સંસદ દ્વારા મતના વિભાજન દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યું છે। આ બિલની તરફેણમાં 385 મોત પડ્યા હતા, જ્યારે તેની વિરુદ્ધ કોઈ મત પડ્યો ન હતો, એટલે કે બિલ ઓછામાં ઓછા 2/3 બહુમતીથી પસાર થયું હતું। સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા મંત્રી ડોક્ટર વિરેન્દ્ર કુમારે સોમવારે આ બિલ રજૂ કર્યું હતું, જેનું નામ સંવિધાન ખરડો 2021 છે। બિલ પાસ થતાં જ લોકસભાની કાર્યવાહી સ્થગિત કરી દેવાઈ। આ બિલને બંને ગૃહમાંથી મંજૂરી મળ્યા બાદ રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની સરકાર સામાજિક શૈક્ષણિક દ્રષ્ટિથી પછાત વર્ગનું લિસ્ટિંગ કરી શકશે। રાજ્યોની આ આસક્તિ સુપ્રીમ કોર્ટના મરાઠા અનામત મામલે આપવામાં આવેલા નિર્ણય બાદ ખતમ થઈ ગઈ હતી। કૃષિ કાનૂન મુદ્દે રાજ્યસભામાં જોરદાર હોબાળો વિપક્ષ દ્વારા કરવામાં આવ્યો। તેમાંય આમ આદમી પાર્ટી અને ટીએમસી દ્વારા સંસદના રિપોર્ટિંગ સુધી ધમાલ કરવામાં આવી હતી। આ દરમિયાન સાંસદો દ્વારા મર્યાદા પણ ઓળંગાઈ હતી અને સભાપતિના ડેસ્ક સુધી રૂલ બુક ફેંકી હતી। વિપક્ષ ખેડૂતો મુદ્દે ચર્ચા ઈચ્છતું હતું અને રાજ્યસભામાં હોબાળો થયો હતો। સંસદીય કાર્યમંત્રી પ્રહલાદ જોશીએ નિવેદન આપ્યું હતું કે કૃષિ મંત્રી ચર્ચા માટે તૈયાર હોવા છતાં પણ વિપક્ષ દ્વારા માત્ર હોબાળો જ કરાયો હતો। કેટલાક સાંસદોએ પ્લે કાર્ડ્સ લઈને વિરોધ કર્યો હતો। આ પહેલા કેટલાક સાંસદોએ સંસદની બહાર કાળી પટ્ટી ધારણ કરીને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन के भीतर जो अलोकतांत्रिक घटना हुई उसके बारे में विस्तार से आप सबके सामने अपनी बात रखी है। आप सबको मालूम है कि जिस दिन से सदन शुरू हुआ है उस दिन से लगातार भारत सरकार यह कह रही है कि हम सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार है, जिसमें कृषि से संबंधित विषय भी शामिल है। त्याग बना दिया है इन्होंने। 8 महीने से देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है। 11 दौर की उनसे बातचीत हो गई है। आप तीनों काला कानून वापस लेने के बजाय बार बार चर्चा आप इस देश के सदन का मजाक बना रहे हैं। आप सांसदों को बेवकूफ समझते हैं या उन करोड़ों किसानों को बेवकूफ समझते हैं जो सड़क पे बैठे हुए हैं। 500 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हो चुकी है अब तक। क्या कर रही है सरकार? इसलिए हम लोगों ने विरोध किया कि चर्चा बार बार कराने का कोई मतलब नहीं है। चर्चा कराइए बिल की वापसी के ऊपर। देखिए, इन्होंने तो आज पराकाष्ठा कर दिया। यानी कुछ सांसद टेबल पर चढ़ गए, लगातार टेबल पर चढ़कर नारे लगाते रहे, फाइल फेंकने लगे, कागज फाड़ दिया। ये दृश्य मैंने विधानसभा में तो जरूर देखा था, लेकिन संसद में मुझे नहीं मालूम है कि कभी कोई सांसद रिपोर्टर्स टेबल पर चढ़कर फाइल फेंकना प्रारंभ कर दे और लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित करते रहे। जबकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कृषि कानून पर बहस के लिए और स्वीकृति हुई, शॉर्ट नोटिस ड्यूरेशन के लिए बहस प्रारंभ हुई। कांग्रेस के लोग भी उस पर हस्ताक्षर करने वाले थे, लेकिन जैसे ही बहस प्रारंभ हुई, एक और तो मांग करते हैं कि कृषि कानूनों पर चर्चा हो, और जब चर्चा होने लगी तो टेबल पर चढ़कर फाइल फेंकने लगी। આ તરફ કૃષિ કાનૂન મુદ્દે કોંગ્રેસના સાંસદ દીપેન્દર હુડ્ડાએ પણ હોબાળાનું સમર્થન કર્યું હતું। હુડ્ડાએ આરોપ મૂક્યો કે કેન્દ્ર સરકાર માત્ર દેખાડો કરવા માટે ચર્ચા માટે રાજી થયું હતું, परंतु चर्चा करवा मांगतुं नहोतुं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आज भी जो किसान पे चर्चा सरकार के लेके आई, अगर सही नियत से लेके आती, इन कानूनों के वापसी की नियत से लेके आती, हम चर्चा करते। मगर आज ये जो सरकार की नियत थी वो कहीं विभाजन करने का था। नियत से ये किसान को के आड़ में विपक्ष में विभाजन हो, कोई पेगासिस पे आ जाए, कोई किसान पे आ जाए, डिवाइड एंड रूल। ये डिवाइड एंड रूल के माहिर लोग हैं, और इसीलिए जब गलत नियत से केवल किसान की आड़ में एक ऐसी चर्चा जो कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिस चर्चा में कानूनों के जिन कानूनों के प्रति किसान में रोष है उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हो सकती, तो ऐसी चर्चा का कोई अर्थ नहीं निकलता था। इसीलिए पूरा समूचा विपक्ष एकजुटता से देश के किसान के साथ आगे खड़ा हो गया। 9वें महीने में किसान आंदोलन जा चुका है और हम हाथ जोड़ के विनती करते रहे कि काले कानून की वापसी पर चर्चा करो,
किसानों के इस आंदोलन पर चर्चा करो जहां 500 के तकरीबन लोग मर चुके हैं और आप चर्चा क्या करवा रहे हैं? अग्रेरियन क्राइसिस एंड सॉल्यूशन। साहब ये सबसे बड़ी क्राइसिस है कि आप इनकी पीड़ा नहीं समझ रहे हैं। अगर संसद सड़क पर बैठे हमारे किसानों की पीड़ा नहीं समझ रही है ना, यानी कि संसद की गरिमा का सत्ता प्रतिष्ठान को ख्याल नहीं है। સંસદમાં પેગાસસ જાસૂસી વિવાદ અંગેના તીખા સવાલોના જવાબ આપ્યા છે, છતાં સંસદનું ચાલુ ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન કોંગ્રેસ અને અન્ય વિપક્ષી પાર્ટીઓના નેતાઓને સરકાર પર શાબ્દિક હુમલા ચાલુ રાખતા આજે પણ સંસદના બંને સંસદની કાર્યવાહી બાધિત બની હતી। વિપક્ષોની માંગ છે કે પેગાસસ જાસૂસી મુદ્દે ચર્ચા કરવામાં આવે તો જ સંસદમાં ચાલી રહેલી તગલકી સમાપ્ત થશે। જો કે કેન્દ્રીય સંસદીય કાર્ય પ્રધાન પ્રહલાદ જોશીએ વિપક્ષની આ માંગ ફગાવી દીધી છે અને કહ્યું કે આ કોઈ મુદ્દો નથી, પરંતુ વિપક્ષ આ મુદ્દે સતત સંસદ બહાર અને અંદર હોબાળો કરી રહ્યું છે। स्टैट्यूटरी मोशन के ऊपर चर्चा करते हुए कहा कि अगर ट्रिब्यूनल बनाना है तो पेगासस की जांच की ट्रिब्यूनल महंगाई की चर्चा कीजिए। ये बात जो मैं उनका धन्यवाद करता हूं और इस बिल को मैं गिरफ्तारी करना था सिलेक्ट कमेटी को सौंपा जाए। डेडलॉक कंटिन्यू है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, बीजेपी की है, उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार नहीं है। हम चाहते हैं कि जो सभी मुद्दे हमने उठाए हैं विपक्ष ने, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो जनता के और राष्ट्र के हित में है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में है। उसके ऊपर अगर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती तो डेडलॉक होगा। वो तोड़ने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। सरकार बातचीत करे, बातचीत शुरू करे पार्लियामेंट में। મધ્યપ્રદેશ વિધાનસભાના ચોમાસુ સત્રના બીજા દિવસે મંગળવારે વિપક્ષે મોંઘવારી અને 27% ઓબીસી અનામત અંગે ગૃહમાં હંગામો કર્યો હતો। સભ્યના હંગામાને જોતા પહેલા વિધાનસભાના અધ્યક્ષે ગૃહની કાર્યવાહી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરી હતી। આ પછી ફરી એકવાર જ્યારે વિધાનસભાની કાર્યવાહી શરૂ થઈ ત્યારે વિપક્ષના સભ્યોએ હંગામો મચાવવાનું શરૂ કરી દીધું હતું। બાદમાં કાર્યવાહી ફરી સ્થગિત કરવી પડી હતી। આ મુદ્દે મીડિયાના સવાલોના જવાબમાં મધ્યપ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કમલનાથ શિવરાજ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। તો મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણે પણ ઓબીસી અનામત પર કમલનાથ પર વળતો પ્રહાર કર્યા હતા। प्रदेश की आबादी हमारे पिछड़े वर्ग की है। हमने 27% आरक्षण दिया था, इसमें भी हमने स्थगन प्रस्ताव मूव किया था, स्वीकार नहीं करेंगे। जब 55% हमारे प्रदेश की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है, आज इसको ना पास करके जो हमने किया था, हमने इसको लागू किया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में गलत इन्होंने बयान दिया, कोर्ट में गलत बात कही। સંસદ ભવનમાં ભાજપ સંસદીય દળની બેઠક યોજાઈ હતી। આ બેઠકમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદી, ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા, રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહ સહિત કેટલાક વરિષ્ઠ નેતા અને બંને સંસદના સાંસદ સામેલ થયા હતા, જેમાં ચાલુ ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન થયેલા કામકાજ, આગળની રણનીતિ અને પાર્ટીના ભાવિ કાર્યક્રમો પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। हर एमपी अपने अपने क्षेत्र में इन्वॉल्व होना चाहिए, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स कंपटीशन कंडक्ट करना चाहिए और ये कंडक्ट करते करते हमको भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ जाएगा। ओलंपिक्स में अभी यश मिलना शुरू हो गया है आगे बढ़ाने के लिए। कभी कभी ग्रामीण प्रदेश से जो आता है उनको उनका ये प्रतिभा है ये भी रिकॉग्निशन नहीं होता है। एमपी उसमें खुद इन्वॉल्व होना चाहिए। કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી 2 દિવસ માટે જમ્મુ કાશ્મીરના પ્રવાસે છે। આ દરમિયાન આજે તેમણે ખીર ભવાની મંદિરમાં દર્શન કર્યા હતા અને હજરતબાલ દરગાહની પણ મુલાકાત લીધી હતી। કલમ 370 હટ્યા બાદ પહેલી વખત જમ્મુ કાશ્મીરના પ્રવાસે ગયેલા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું હતું કે અમારો પરિવાર દિલ્હીમાં રહે છે, પણ તે પહેલા તે અલ્હાબાદ અને કાશ્મીરમાં રહેતો હતો। રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્ર સરકાર પર પ્રહાર કરતા કહ્યું હતું કે આજે રાજ્યમાં બેરોજગારી ટોચ પર છે અને ઉદ્યોગ ધંધા પડી ભાંગ્યા છે। જમ્મુ કાશ્મીરને રાજ્યનો દરજ્જો આપવા માટે સરકાર ધારે તો 5 મિનિટમાં સંસદમાં બિલ પાસ કરાવી શકે। फुल स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है
जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए और जल्दी होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन से पहले स्टेटहुड देनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कश्मीरी पंडितों को वापस लाना चाहिए और हमारी ज़मीन और नौकरी जो आर्टिकल 370 में गई है, वो नए कानून में जब स्टेटहुड बनेगी उसमें ज़मीन और नौकरी वो होनी चाहिए पहले की तरह जैसे पहले थी। હવે શ્રીરામ જન્મભૂમિ અયોધ્યા અને ભગવાન વિશ્વનાથની નગરી કાશી વચ્ચેનો સફર સરળ થશે. દેશમાં બુલેટ ટ્રેન ચલાવનારી સંસ્થા નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ આશા વ્યક્ત કરી છે કે સપ્ટેમ્બરમાં દિલ્હી વારાણસી કોરિડોરનો ફાઇનલ ડિટેલ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ તૈયાર થઈ જશે. બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે, જેથી દિલ્હી વારાણસી બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ શરૂ થઈ જશે. નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશને આ આશા વ્યક્ત કરી છે. સપ્ટેમ્બર સુધી ફાઇનલ ડિટેલ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ તૈયાર થઈ જશે અને ત્યાર પછી દિલ્હી વારાણસી બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ શરૂ કરાશે. મહારાષ્ટ્રમાં હવે કોરોના બાદ ઝીકા વાયરસનો ખતરો વધ્યો છે. પુણે જિલ્લામાં ઝીકા વાયરસના કેસ સામે આવતા તંત્ર દ્વારા 79 ગામોમાં એલર્ટ જાહેર કરી દેવાયું છે. ત્યારે સ્વાસ્થ્ય વિભાગ દ્વારા આ ગામોમાં ઇમરજન્સી સેવાઓ માટે પણ તૈયારી શરૂ કરી દેવાઈ છે. પુણેના બેલસર ગામમાં ઝીકા વાયરસનો કેસ મળ્યો હતો. આ પ્રથમ કેસ સામે આવતા જ મહારાષ્ટ્રના સ્વાસ્થ્ય વિભાગે સતર્ક થઈને કામગીરી શરૂ કરી દીધી છે. પુણે જિલ્લાના ડીએમ અને અધિકારીઓ વચ્ચે આ મીટિંગ થઈ હતી, જેમાં તમામ ગ્રામ પંચાયતો અને સ્થાનિક તંત્રોને એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે. આ બાદ ગામ વાયરસના સંક્રમણ માટે સંવેદનશીલ છે, જ્યારે આ અંગે મંત્રીએ લોકોને સતર્ક રહેવાનું કહ્યું હતું, કેમ કે રાજ્યમાં ઝીકા વાયરસથી સંક્રમિત થનારા લોકો વધી રહ્યા છે. જમ્મુ કાશ્મીરના ગુલમર્ગમાં સૌથી ઊંચો તિરંગો લહેરાયો છે. જમીનથી 100 ફૂટની ઊંચાઈ પર ઇન્ડિયન આર્મીએ તિરંગો લહેરાવ્યો હતો. આઝાદીના 75 વર્ષની ઉજવણીના 5 દિવસ પહેલા પ્રવાસન સ્થળ ગુલમર્ગમાં તિરંગાને ખાસ સેરેમની બાદ લહેરાતો મૂક્યો હતો. 100 ફૂટ ઊંચા ભારતીય ધ્વજ કાશ્મીરમાં શાંતિ અને દેશભક્તિના નવા યુગની શરૂઆતનું પ્રતીક છે. And what I want to tell the youth of Kashmir is कि कश्मीर बदल रहा है, काशिर्च बदलन. So therefore I want the youth of Kashmir, the children of Kashmir, the future of Kashmir to be part of this change that is happening in Kashmir. સુપર 20માં હવે નજર કરીશું પ્રાદેશિક સમાચારો પર. તહેવાર આવતાની સાથે જ તેલના ભાવમાં વધારો જોવા મળે છે. ત્યારે એવામાં એક વખત સિંગ તેલના ભાવમાં 15 રૂપિયાનો વધારો ઝીકવામાં આવ્યો છે અને એક ડબ્બાનો ભાવ 2500 ને પાર પહોંચી ગયો છે. સિંગ તેલનો ભાવ અત્યાર સુધીની સર્વોચ્ચ સપાટી પર પહોંચ્યો છે. એક તરફ મગફળીના ભાવમાં દર વર્ષે નજીવો વધારો થાય છે, જ્યારે સિંગ તેલના ભાવમાં અધધ વધારો થઈ રહ્યો છે. વેપારીઓ આ માટે સિંગ દાણાની નિકાસ અને સિંગ તેલના વપરાશનું કારણ આગળ ધરી રહ્યા છે. મગફળીના ભાવ અને સિંગ તેલના ભાવની વિસંગતાને જોતા સરકાર સિંગ તેલના ભાવમાં નિયંત્રણ લાવવું આવશ્યક બન્યું છે. કપાસિયા તેલ, મકાઈ, સનફ્લાવર અને સોયાબીન આ પાંચે તેલના ભાવ ઓલમોસ્ટ 15 કિલોના જોવા જઈએ તો 2400 થી 2500ની વચ્ચે બધા તેલ અત્યારે આવી જાય છે અને 5 લીટરની આસપાસ બધા તેલ અત્યારે 800 રૂપિયાની આસપાસ મળી રહ્યા છે અને 1 લીટર પાઉચ બધા અત્યારે 150 થી 60 રૂપિયા સુધી બધું મળી રહ્યું. રાજકોટમાં એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોએ સ્ટેટ CGSTના ક્લાસ 1 અધિકારી વિક્રમ દેવરખીભાઈ કનારા અને વર્ગ 3ના કર્મચારી અજય શિવશંકરભાઈ મહેતાની શહેરના બુકખાના ચોક પાસેથી રૂપિયા 3.50 લાખની લાંચ લેતા રંગે હાથે ઝડપી પાડ્યા છે. જેમાં ફરિયાદીને ગાડી ભરેલો માલ જવા દેવા બોગસ ઈવે બિલ પર નોટિસ પાઠવી મેમો આપવા કહી સમાધાન માટે અધિકારી દ્વારા લાંચની માંગણી કરવામાં આવી હતી. આ અંગે વેપારીએ એસીબીમાં ફરિયાદ કરતા એસીબીની ટીમે ટ્રેપ ગોઠવી ભ્રષ્ટ અધિકારીઓની લાંચ લેતા રંગે હાથે ઝડપી પાડ્યા હતા. આ ઉપરાંત એસીબીની ટીમે એક વચેટિયાને પણ ઝડપી લીધો હતો.
જુનિયર ડોક્ટરોની હડતાળના પગલે ભલે સરકારનું પેટનું પાણી હલતું ન હોય, પણ આ હડતાળથી દવાખાનામાં દાખલ દર્દી અને દર્દીના સગાની દોડાદોડી વધી ગઈ છે. અમદાવાદ સિવિલમાં કેસ કઢાવવાથી લઈ તપાસ કરાવવા અને મેડિકલ ઓફિસરના સહી સિક્કા કરાવવા સુધી લોકોનો મોટો સમય વેડફાઈ રહ્યો છે. તો ઘણા દર્દીઓને સમયસર સારવાર ન મળવાથી તકલીફોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ સિનિયર ડોક્ટરોને સેવાના કામે લગાડતા થોડી રાહત પણ મળી રહી છે. બચ્ચાઓ, છોકરાઓ, બાયું, ગયડા માણા બધા જ હેરાન થાય છે છોકરાઓને લઈ લઈને. પણ એમ કહો હવે ક્યાં લગી આ હડતાલ રહેશે? હડતાલનો નિકાલ લાવો. ડોક્ટર્સને કંઈ કહેવું હોય તે કેવી રીતે કહેવાનું કે સમજાવવાનું? દોઢ 2 કલાક લાઈનમાં ઊભી રહે છે લેડીઝ અત્યારે. આ બારી પરથી આ બારી પર જાઓ, આ બારી પરથી આ બારી પર જાઓ. વડોદરા જિલ્લાની ડોભઈ નગરપાલિકાના મહિલા પ્રમુખના પતિએ જ કોરોના ગાઈડલાઇનના ધજાગરા ઉડાવ્યા છે. મહિલા પ્રમુખના પતિ સંજય દુલાએ પોતાના જન્મદિવસની ઉજવણીમાં નિયમો નેવે મૂક્યા. આ ઉજવણીમાં પાલિકાના ભાજપ અને કોંગ્રેસના સદસ્યો પણ જોડાયા હતા. આ દરમિયાન લોકો માસ્ક વિના જોવા મળ્યા હતા, ત્યારે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ પણ ન જળવાયું હતું. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આજથી સીરો સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો છે, જેમાં 50 ક્લસ્ટરમાંથી જુદી જુદી 26 ટીમો સર્વેમાં જોડાઈ છે અને શહેરના 1800 લોકોના બ્લડના રેન્ડમ સેમ્પલ લેવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. આ સર્વેથી કોમ્યુનિટી ટ્રાન્સફર, હર્ડ ઇમ્યુનિટી અને વાયરસનો સ્કેલ શોધાશે. લોહીના સેમ્પલમાંથી સિરમ બનાવીને ચોકાસણી માટે મેડિકલ કોલેજ ખાતે મોકલવામાં આવશે. સીરો સર્વેના મદદથી નક્કી કરવામાં આવશે કે વ્યક્તિનું શરીર કોરોના સામે લડવા જરૂરી એન્ટીબોડી ધરાવે છે, અને જો વ્યક્તિનું શરીર કોરોના સામે લડવા જરૂરી એન્ટીબોડી ધરાવે છે, અર્થાત તેને કોરોના થાય તો ગંભીર અસર થવાની શક્યતા રહેતી નથી. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં આજથી 5 દિવસ માટે સીરો સર્વેની કામગીરી ચાલુ કરેલ છે. આ કામગીરી છે રાજ્ય સરકારના હેલ્થ વિભાગના આદેશ અન્વયે આપણે કરેલ છે, કે જેમાં રાજકોટ શહેરમાં જુદા જુદા વિસ્તારમાં 50 ક્લસ્ટર એવી વસ્તુ છે કે જ્યાં ચોક્કસ વિસ્તારમાં આ કામગીરી કરવામાં આવે છે. એના માટે થઈને દરેક ક્લસ્ટરમાં 36 લોકોને સિલેક્ટ કરવામાં આવશે. આ 36 લોકો જુદી જુદી ઉંમરના હશે. એના માટે થઈને આપણે જે ટીમ બનાવેલી છે, 3 મેમ્બરની ટીમ. કોરોનાના કારણે અમદાવાદમાં 45 બાળકો નિરાધાર બન્યા હતા, જેથી ભારત સરકારની પ્રધાનમંત્રી પાલક માતા પિતા યોજના અંતર્ગત અરજી કરવામાં આવી હતી, જે અરજીને કલેક્ટરે મંજૂરી આપી હતી, જેના કારણે અવારનવાર દિવસોમાં નિરાધાર બનેલા 45 બાળકોને પ્રધાનમંત્રી પાલક પિતા સહાય યોજના અંતર્ગત 4000 પ્રતિ માસ સહાય ચૂકવવામાં આવશે. જ્યારે કોરોનાના કારણે માતા કે પિતા બંનેમાંથી કોઈ એકને ગુમાવેલ બાળકની 9 અરજી મળી હતી, જેમાં આ અરજી મંજૂર થતા બાળકોને 2000 પ્રતિ માસ સહાય ચૂકવવામાં આવશે. અમદાવાદના કાલુપુર વિસ્તારમાં સેટની પોળ ખાતે સોનાના દાગીના બનાવનાર સાથે ઠગાઈ થઈ હોવાની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. ફરિયાદી સુજન સાથે વર્ષ 2019માં એક આરોપીએ 42 લાખના દાગીના બનાવવાનો ઓર્ડર આપવાની વાત કરી અને નોકરી લાગ્યો હતો. ત્યાર પછી સીજી રોડ પર આવેલા જ્વેલર્સની દુકાનમાંથી 42 લાખના દાગીના બનાવવાનો ઓર્ડર લાવ્યો હતો, જેમાં દાગીનાની મજૂરીમાં 2 લાખ રૂપિયા અને દાગીનામાં વપરાયેલા સોના માટે 42 લાખ સોનું આપવાનું નક્કી થયું હતું. એટલે કે કુલ 44 લાખ રૂપિયાના સોનાના ઘરના બનાવડાવી આરોપીએ રૂપિયા ન આપતા, જેથી 44 લાખની છેતરપિંડીની ફરિયાદ કારુપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાતા પોલીસે ફરિયાદના આધારે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ટોટલ 990 ગ્રામ 460 મિલીગ્રામના ઘરેણા હતા સોનાના, અને તેની રકમ 42,86,000 અને 2 લાખ રૂપિયા મજૂરી, જે એમને આબુ બંગડી અને વીંટી વગેરે બનાવ્યા છે સોનામાંથી, એ બધું મળીને ટોટલ 44,86,000ની રકમનું છે એમની સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવેલી છે. અને હાલ ટેકનિકલ સર્વેલન્સ તેમજ હ્યુમન સોર્સિસથી આરોપીને પકડવા માટે કાર્યવાહી ચાલુ. ગીર જંગલની આરસીત જમીન પર ગેરકાયદે કબજે જમાવી રિસોર્ટ ઊભું કરનાર તબીબ સામે લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટનો ગુનો નોંધાયો છે. તલાલાના હડમતિયા ગીરમાં વન વિભાગની આરસીત જમીન પર ઉનામાં દવાખાનું ધરાવનાર ડોક્ટર રસિક વાગસિયાએ રિસોર્ટ ઊભું કરી દીધો હતો, જેમાં વન વિભાગની જમીન પર રસિક વાગસિયાએ 28 રૂમ, કોન્ફરન્સ હોલ, સ્વિમિંગ પુલ, ગોડાઉન, કિચન સાથેનો વિશાળ રિસોર્ટ ઊભો કર્યો હતો. જો કે આ વાત વન વિભાગને ધ્યાને આવતા તબીબ આરીફોને 6થી વધુ નોટિસ ફટકારવામાં આવી હતી. આ અંગે તબીબે કોઈ જવાબ ન આપ્યો,
જેથી જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા આરોપી તબીબ રસિક વાગસિયા વિરુદ્ધ લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ મુજબ ફરિયાદ નોંધવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. જણાવે ત્યારબાદ 6 ઓગસ્ટે તાલાલા પોલીસ સ્ટેશને ડોક્ટર રસિક મગનભાઈ વઘાસિયા વિરુદ્ધ લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ 2020 અન્વયે એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવેલ અને હાલની પ્રોસિજર આ બાબતની ચાલુ છે. એથી રિસોર્ટ અને ક્યોર સેન્ટર નામની એક જે સંસ્થા છે તેના માલિક અને કબજેદાર જે રસિકભાઈ મગનભાઈ વઘાસિયા જાતે પટેલ અને પોતે પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસ ડૉક્ટર તરીકે કરે છે, તેણે પોતાના 7 વીઘા સિવાયની જે પ્રોટેક્ટેડ ફોરેસ્ટ આવેલું છે હળમતિયા વિભાગમાં તેની 6 વીઘા જેવી જમીન કબજો કરી અને પચાવી પાડેલ છે. આ બાબતની ફરિયાદ થતાં સ્ટેટમેન્ટ લીધા છે અને જરૂરી પુરાવા લઈ અને આરોપી રસિકભાઈ વઘાસિયા છે તેને ધોરણસર અટક કરવામાં આવી. મચ્છુ ડેમ તૂટ્યાની હનારતને 42 વર્ષ વીતી ગયા તેમ છતાં આ ગોઝારા દિવસને મોરબીવાસીઓ ભૂલ્યા નથી. 11 ઓગસ્ટ 1979માં જ્યારે મુસળધાર વરસાદ વરસતા મોરબીની જીવાદરી સમાન મચ્છુ ડેમ બંધ પાણીના સખત પ્રવાહને જીરવી શક્યો ન હતો અને બંધની દિવાલ તૂટી પડતા વિનાશ સર્જાયો હતો. એવો વિનાશ જે માનવ ઇતિહાસે અગાઉ ક્યારેય જોયો ન હતો કે આવો હનારતની કોઈએ કલ્પના પણ કરી નહોતી. વિશ્વ સિંહ દિવસની કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દીવમાં ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. દીવના વાણકબારા ગ્રામ પંચાયત હોલમાં સિંહ દિવસની ઉજવણી અંતર્ગત વક્તૃત્વ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે દીવના એડીઆઈ વિરેન્દ્ર વૈશ્ય ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સિંહની વિશેષતા વિશે માહિતી આપી હતી. વિશ્વ સિંહ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. ખાસ કરીને આ દિવસ છે બાળકોની અંદર અને સમાજની અંદર વન્ય જીવ પ્રત્યેનું જીવદયા અને પર્યાવરણનું સંરક્ષણ અને સંવર્ધનના હેતુથી ઉજવણી કરવામાં આવી. ખૂબ સરસ રીતે બાળકોએ પોતાના વિશ્વ સિંહ દિવસ નિમિત્તે સિંહ વિશેની માહિતી અને વક્તવ્ય આપ્યું. સુપર 20માં હવે નજર કરીશું ઇન્ટરનેશનલ ટોપ 10 પર. ઈરાનમાં બેકાબુ બની રહેલો કોરોના હવે તેના સર્વોચ્ચ સ્તર પર પહોંચ્યો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં જ ઈરાનમાં 40,800થી વધુ નવા કેસ નોંધાયા છે. ઉત્તર કેલિફોર્નિયાના ડિક્સી વિસ્તારમાં લાગેલી આગ હવે ઇતિહાસની બીજી સૌથી મોટી આગ બની ગઈ છે. આ આગ 5 લાખ એકરમાં ફેલાઈ ચૂકી છે. ગ્રીસમાં છેલ્લા 30 વર્ષમાં સૌથી ભીષણ ગરમીના લીધે ફાટી નીકળેલો દાવાનળ 5મા દિવસે પણ બેકાબુ છે. હજારો લોકોએ પોતાના ઘરબાર છોડીને નાસી જવું પડ્યું છે. લગભગ 60થી વધુ દાવાનળની ઘટના નોંધાઈ છે. તુર્કીમાં સતત 12 દિવસ સુધી દાવાનળે તબાહી મચાવ્યા બાદ વરસાદ પડવાથી આંશિક રાહત જોવા મળી છે. 5000 ફાયર ફાઇટર્સે લગાતાર આગને કાબૂમાં લેવા મહેનત કરી રહ્યા છે. તુર્કીના 47 પ્રાંતમાં દાવાનળની 200 ઘટનાઓ નોંધાઈ છે. દુનિયામાં તબાહી મચાવવા સક્ષમ માર્બર્ગ વાયરસનો પહેલો કેસ વેસ્ટ આફ્રિકામાં મળી આવ્યો છે. આ વાયરસના સંક્રમિતોનો મૃત્યુદર 88% જેટલો ઊંચો છે. અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાનનો આતંક દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યો છે. હવે અફઘાનિસ્તાનના સિરપુલ શહેરમાંથી તાલિબાનીઓએ મોટી માત્રામાં હથિયારોની લૂંટ ચલાવી છે. અફઘાનિસ્તાનમાં દિવસોની લડાઈ બાદ વધુ એક શહેર પર કબજો જમાવવામાં તાલિબાનો સફળ રહ્યા છે. અફઘાનિસ્તાનનું એબક શહેર હવે તાલિબાનોના કબજામાં છે. અમેરિકામાં રોજગારીની નવી તકો તેની સર્વોચ્ચ સપાટીએ છે. પેન્ડેમિક પછી અમેરિકામાં સૌથી વધુ જોબ ઓપનિંગ્સ નોંધાયા છે. પાકિસ્તાનમાં ગયા અઠવાડિયે ભીડ દ્વારા તોડવામાં આવેલા એક હિન્દુ મંદિરના સમારકામ બાદ હિન્દુ સમુદાયના લોકોને સોંપવામાં આવ્યું છે. હિન્દ મહાસાગર ઝડપથી ગરમ થઈ રહ્યો હોવાથી ભારતમાં હીટવેવ અને પૂરનો પ્રકોપ વધવાની શક્યતા યુએને વ્યક્ત કરી છે.
સુપર 20માં આજે બસ આટલું જ. મને આપશો રજા અને આપ જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. મંતવ્ય ન્યૂઝના દેશ વિદેશના સમાચાર અપડેટ વાંચવા માટે આપ અમારી વેબસાઇટ લોગિન કરી શકો છો, mantavynews.com. નમસ્કાર.